गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 रेल यात्रा हेब महंगा कुली मजूरी वृद्धि भारतीय रेलवे एवं यात्रा करने महंगा हेब कारण रेलवे बोर्ड पक्ष कुलींकर मजूरी बढ़ा जाइए। बहु वर्ष पर रेलवे बोर्ड पक्ष यह पदक्षेप ग्रहण कर कुलींकर आर्थिक स्थितिर सुधार पर एभली निष्पत्ति रेलवे बोर्ड पक्ष नि रेलवे बोर्ड पक्ष कुली रेल कर्मचारी भली सुविधा सुजोग प्रदान करा प्राय 5 वर्ष पर रेलवे बोर्ड सामग्री परिवहन करुवा कुलींकर मजूरी वृद्धि करा देशर समस्त 68 रेलवे डिविजन यह लागू करा एवं नया नियम अनुसार कुली को एवं 40 किलोग्राम अधिक ओजन सामग्री परिवहन पर 340 टंका मजूरी देवाकू पड़िबो। पूर्व यह 250 टंका थिला। परवर्ती खबर प्रति मासरे अकाउंट को आसीबो 1000 टंका आसिला। सबुठ बड़ खबर सारा देश में लोकसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। यह पूर्व देशर समस्त राज्य सरकार सेमानक नागरिकों पर बड़ योजना प्रस्तुत करुछंती। एही क्रम में महिला मानक आर्थिक सुविधा जोगाइबा राज्य सरकार मध्य एक योजना घोषणा करिछंती। एही योजना नाम हेउछि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो महिला मानक प्रति मासरे 1000 टंका आर्थिक सुविधा दियाजिबो। यह योजना केबे आरंभ हेबाकू जाउछि यह सहित एवं यह योजना लाभ पाइबा पई कोन करिबाकू पड़िबो आसंतु जानिबा। तेबे जुलाई योजना आरंभ हो पारे। निकट में एने दिल्ली सरकार बजट अधिवेशन राज्यर महिला मानक आर्थिक सुविधा जोगाइबा निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर राज्यर समस्त अभयारण्य प्लास्टिक मना राज्यर अभयारण्य जातीय उद्यान एवं व्याघ्र संरक्षण अंचल को प्लास्टिक मना सिंगल यूज प्लास्टिक उपर आज लागू है कटकणा। तेरे राज्यर समस्त जातीय उद्यान तथा अभयारण्य इको टूरिज्म स्थली गुड़िक पर्यटकों लगी पीवा पानीर विकल्प व्यवस्था जना पड़ी। परवर्ती खबर पुणी आज नवीन ले बड़ निष्पत्ति चाष आम अर्थनीतिर सारथी सेमानकु साथी धरी मो सबु बेले रहिचे सेमानक पई काम करछि एवं करुथिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। जहाँकि मुख्यमंत्री जलसेचन क्षेत्र में एक सुवर्ण अध्याय सृष्टि होइछि। गोटे दिन में 3037 कोटी टंकार 52टी प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर रखिंट मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एथिरे 4टी जिले में 131 कोटी टंका व्यय 6टी प्रकल्पर उद्घाटन होता बेले 15टी जिले में 2906 कोटी टंकार 46टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। परवर्ती खबर विधानसभा पई प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस। ओडिशा विधानसभा पई प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस। विधानसभा पई 49 प्रार्थी ना घोषणा कला कांग्रेस। नुआपड़ारू लड़िबे पीसीबी सभापति शरद पट्टनायक। सेहीपरि 8टी लोकसभा पई मध्य प्रार्थी घोषणा करिछि कांग्रेस। परवर्ती खबर टंका लेन देन को नहीं खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार। शीघ्र आपण यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई माध्यम आपणक बैंक अकाउंट रे नगद टंका जमा करिबारु समर्थ हेबे। एने गतकाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो मुद्रा नीति कमिटी एमपीसी बैठक में आरबीआई रो गवर्नर शक्तिकांत दास यह सूचना देछंती। से कहते यूपीआई रो लोकप्रियता सह ग्रहणीयता को दृष्टि रखी वर्तमान यही माध्यम नगद जमा सुविधा प्रदान प्रस्ताव रखा जाइछि। परवर्ती खबर समस्त निर्देश को त्रुटि शून्य भाव में पालन करने को समस्त आरटीओ को परिवहन कमिशन परामर्श।
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବୈଧ ବଣ୍ଟନ ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଯୋଗାଇ ଯାଉ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଠିକଣା ବଦଳିବା ହେତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସହରକୁ ଯାଇ ମାଗଣା ରାସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାପୂର୍ବକ କିପରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଡ଼ା ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏଣିକି ଏଆଇ କରିପାରିବ ରୋଗ ନିରୂପଣ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଏଆଇ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବା ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖବର। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ରୋଜଗାର ନା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଛି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରତିଟି ଫସଲ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀ, ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁର ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ
ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ +2 ଶ୍ରେଣୀର 60% ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10 ମାସ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିବେ।